I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not cursed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. The joy comes in my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Shall we sing it one more time? Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not cursed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. The joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for joy of the Lord. Shall we sing it in Tamil? பாரங்களை வைத்து விட்டேன், வேதனையை வைத்து விட்டேன், சந்தோஷத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன். என் வியாதியை உம்மிடத்தில், என் நிந்தையை உம்மிடத்தில் நான் வைத்து விட்டேன், என் இயேசுவே. பாடுவேன் ஆமென், பாடுவேன் ஆமென், 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 ஆமென் சொல்லுவோம். Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on, church, sing with us. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, hallelujah. He is worthy to be praised. Hallelujah. Sometimes we keep the sorrows inside our heart. சில நேரங்களிலே சோகங்களை நம்முடைய இருதயத்திலே மறைத்து வைத்துக் கொள்கிறோம்.
We cannot get down that burdens, that sorrows, where we have to get it down. எந்த இடத்துல இறக்கி வைக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் நாம் சில நேரங்களிலே இந்த பாரத்தையோ அல்லது சோகத்தையோ நாம் இறக்கி வைப்பதில்லை. But this morning God wants us to do. I doesn't know that what is your pain, what is your sorrows, what is your burden. But as we worship here in the presence of the Lord, I believe that the burdens or the sorrow or whatever the things, the situation you're facing right now, I tell you this morning, you're in the place where you're going to brought it down in the place where you have come. நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பல பாரங்கள் இருக்கலாம், பல சோகங்கள் இருக்கலாம், மறைக்கப்பட்ட பல காரியங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் வரும்போது அது நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்று பக்கத்தில் இருக்கிற நபர்களுக்கு தெரிய போவதில்லை. ஆனால் உங்கள் பாரங்களை நீங்கள் நினைத்து இறக்கி வைக்கக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். So let us joyfully worship Him, joyfully praise Him. Oh, hallelujah. His grace is more than enough for us. His grace is more than enough. Turn to your neighbor and say, His grace is more than enough. அவருடைய கிருபை போதுமானதாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. So we are going to sing that song and we're going to magnify His name. It's a wonderful song. His grace is enough. Let us praise Him and worship Him. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters unto mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Remember us, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me.
wonderful grace. Thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness. Give a mighty hand of praise to this wonderful God. His grace is enough. Grace is sufficient to us. Every day we are living because of your grace. Every morning your grace is new. And by that grace, we have come to this place. உம்முடைய கிருபையினாலே நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த இடத்துல நிற்கிறோம். It is not because of our talents. It is not because of our ability. It is your fullness of grace. எங்க திறமைகள் தாளந்துகள் அல்ல, உம்முடைய கிருபையே எங்களை வழி நடத்தினது. Your grace is enough to us. Psalmist was saying in Psalm, you were singing like that, Father, you remember us. You remember us, oh Father. You remember your people. You remember your children. How many of you tell this morning, Father, remember us. You remember us, oh Father. என்னை நினைவு கூரும். உம்முடைய பிள்ளைகளை நினைவு கூரும். Hallelujah. Your grace is more sufficient to us. We look upon you, Father. How many of you want to worship this wonderful God? Let us all look into Him and worship Him with the fullness of our heart. In worship we receive the joy, the heavenly joy into our hearts. Let us worship this wonderful God and praise His name. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. Let us all stand to our feet this morning and worship this wonderful God. When we look into Him, oh, we look into His holy face. Oh, hallelujah. He is the light of the world. Come on, church, sing it one more time. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness,
உயிரை மீட்டு கொண்ட எங்கள் தேவன். எங்கள் உயிர் என்றைக்கோ மாய்ந்து போயிருக்கும், ஆனால் எங்களை மீட்டு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர். You redeemed us from all the iniquities and make us to be here this morning. We will never forget the things that you have done in our life. No matter what comes and what goes, என்ன வருது என்ன போகிறது எங்க வாழ்க்கையில் என்பது கருத்தல்ல. But the reason we live is to worship you. நாங்கள் உயிர் வாழ்வதே உம்மை ஆராதிக்கதான். காரணம் என்ன? இந்த ஜீவனை பாதுகாத்து நடத்துகிறவர் நீர். That is why we are here to worship you, to praise and lift your name on high. Maybe we are few here this morning, and we know that you are here, and we continue to worship you, we continue to praise, and we continue to meditate your word this morning. Give us the grace to meditate your word. உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். That is why we are here. அதனால தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். Let us meditate and think about your word, not about anything. எதை குறித்தும் நாங்கள் யோசிக்காமல் உம்முடைய வார்த்தை குறித்து நாங்கள் யோசித்து, Father, we gonna hear your word. உம்முடைய சத்தத்தை, உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We surrender ourselves into your mighty hands to hear your word of God. Take control. Holy Spirit, guide us and take control of us, oh Father. Speak through the mouth of us. We commit ourselves into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please be seated. தயவு செய்து உங்கள் இடத்திலே நீங்கள் அமரும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். It is always good to be in the presence of the Lord. எப்பொழுதுமே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது. 3 services are finished and this is the 4th service. Even though I have the fullness of joy and fullness of strength, it cannot be explained here. So that is the inner strength that God is giving to us. 3 ஆராதனைகள் முடிந்தது. இது 4வது ஆராதனையாக இருந்தாலும் இன்னும் நாங்கள் பலமாய் தான் உணர்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நாங்கள் பலப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். we doesn't get discouraged because if we think about something, devil is the one always wants us to think something else in the presence of the Lord. But we doesn't care about that because this ministry belongs to our Father God Jesus. Amen. பிசாசு சில வேளைகளிலே சில சோர்வுகளை தந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறான். ஆனால் நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. ஏனென்றால் இந்த ஊழியம் கர்த்தருடையது. கர்த்தர் ஆண்டவர் நேர்த்தியாய் நடத்தி வருகிறதை நாங்கள் உணர்கிறோம். So today we gonna hear the word of God as usual. So let us look into our Bible and let us turn our Bible and our pastor will give the sermon to us and we gonna hear that, and Pastor Evangeline will she will deliver us the hot food. சூடான மன்னாவை நமக்கு கொடுக்க பாஸ்டர் இவாஞ்சலின் அவர்கள் ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறார்கள். அநேக எஃபர்ட்ஸ், அநேக பிரயாசப்பட்டு இவர்கள் இந்த செய்தியை அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். இரவெல்லாம் தூங்கவில்லை. பகலிலும் அவர்கள் வந்து குழந்தையை கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் உள்ளே இதை ஆயத்தம் செய்தார்கள். So it will be a very blessing to us. Amen. Just turn to your neighbor and say, the word of God will bless us this morning. The word of God will bless this morning. Amen. Let's hear the word of God.
Um, again, I'm so glad and I praise God for this wonderful opportunity that God gave me and இந்த my family gave me. இந்த வாய்ப்பை என்னுடைய குடும்பமும் கர்த்தர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறதை நினைத்து நான் உள்ளார்ந்த மனதிலிருந்து நான் துதிக்கிறேன். Um, actually, this week I thought Pastor will give sermon because I thought this is the last week and I forgot to prepare sermon. இது கடைசி வாரம் என்று நான் நினைத்து கொண்டு என்னுடைய கணவனார் அவர்கள் பிரசங்கம் எடுப்பார் என்று நான் நினைத்து நான் சோம்பேறித்தனமாக இருந்து விட்டேன். ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நான் இந்த பிரசங்கத்தை ஆயத்தம் பண்ண கர்த்தர் எனக்கு கிருபை பாராட்டினார். Okay, so I was thinking what should I tell to this crowd. இந்த கூட்டத்திற்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டு இருக்கும்போது And suddenly I got one thing in my head, that is knowing more about God. We already seen that we should know more about God first time. முதல் முறையாக நாம் கர்த்தரை குறித்து எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இன்னும் எவ்வளோ அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முதல் முறையாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த க்ரௌடுக்கு நான் அதை யோசிக்கும் போது அதை யோசித்து கொண்டிருந்தேன். And I want to explain the God who came for us in 3 forms. 3 விதமாக நம் மத்தியில் உலாவின வந்த தேவனை குறித்து நான் உங்களுக்கு போதிக்க விரும்புகிறேன். When I was 13 or 14 years old, my relative came to my home and asked so many questions about the Trinity. ஆனால் எனக்கு 13-14 வயசு இருக்கும்போது என் வீட்டுக்கு சில உறவினர்கள் இந்த திருத்துவத்தை குறித்து கேள்விகள் கேட்டார்கள். Because she is Hindu and after that after marriage she became Christian and again what she went to Jehovah Witness, you know, only God, they'll tell only God and Jehovah. அவர்கள் திருமணம் ஆவதற்கு முன்பதாக இந்துவாக இருந்தார்கள். பின்பு திருமணம் ஆன பிறகு அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிட்டார்கள். மாறின பிறகு யெகோவா விட்னஸ் என்று சொல்லுகிற அவர்களோட கூட சேர்ந்ததுனால அவர்கள் திருத்துவத்தை குறித்து என்னிடம் கேள்வி கேட்பார்கள். And me and that I used to call her Anni, we both like become very close because everything like relate, the characters all will relate and we will cook together, all came together. அவர்களை அண்ணி என்று நான் அழைப்பேன். அவர்களுக்கும் எனக்கும் சில குணாதிசயங்கள் ஒத்து போற மாதிரி இருக்கும். நானும் சமைப்பேன், அவர்களும் சமைப்பார்கள். 2 பேரும் ஒரே மாதிரியான சுவையாய் நாங்கள் சமைப்போம். You are adding. Okay, this is nice, that was not nice. Okay. Lazy. Okay, so my dad and mom always tell please don't talk to her about Bible or anything. என்னுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லுவாங்க, அந்த அண்ணி உங்ககிட்ட பேசட்டும், ஆனா பைபிளை குறித்து அந்த அண்ணி கிட்ட நீ பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because when she speak, we feel that she is true. Whatever she say, is it true? Is it true? ஏன்னா அந்த அண்ணி என்கிட்ட பேசும்போது, அந்த அம்மா பேசும்போதெல்லாம் அவங்க பேசுறது அப்படியே உண்மை போலவே இருக்கும், நிஜம் போலவே இருக்கும். 3 days she will be and she will go to Bangalore. Then next day I will ask to mom and dad about the question, Trinity is real, can you please show it in Bible? I always ask her. 3 நாள் அவங்க இருந்து தங்கிட்டு போவாங்க. ஆனால் அந்த 3 நாளைக்கு பிறகு நான் என் அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்பேன், திருத்துவன்றது உண்மைதானா, அதில் பைபிளை எடுத்து எனக்கு காட்டுங்க, வசனங்கள்லாம் காட்டுங்கன்ற கேள்வி நானே கேட்கக்கூடியதாக மாறிடுது பாருங்க. And once she gave me so much of books to read and I started reading that and I started believing that. My mom and dad doesn't know because once my dad tore it, so I didn't tell to him. I just want to read what is there, that's it. சில புத்தகங்களை என்னிடத்தில் குறித்து அதை படிக்க சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள். என்னுடைய தாய் தகப்பனாருக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் முன்பாக ஒரு வாட்டி நான் அப்படி படிக்கும்போது என்னுடைய தகப்பன் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கிழித்து விட்டதுனாலே அவர்களுக்கு தெரியாமல் நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி மறைத்து படித்து கொண்டிருந்தேன். And so much of confusion
that time, and I don't know what to do because in my family all are believing in Trinity and I'm believing in Jehovah. ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் நிறைய குழப்பம் பாருங்க. ஏன்னா என் குடும்பத்தில் எல்லாருமே திருத்துவத்தை நம்புகிறார்கள். ஆனால் நான் மாத்திரம் யெகோவாவை நம்பக்கூடியவனாய் மாறிவிட்டேன். And my mom said, don't read anything, just read Bible and you will get it. Pray to God and he will make you understand. எங்கள் அம்மா எனக்கு சொன்னாங்க, எதையும் படிக்காத, நீ பைபிளை மாத்திரம் வாசி, அதை வாசிக்கும் போதே ஆண்டவர் உனக்கு உதவி செய்வார், நீ ஜெபம் பண்ணு என்று சொன்னார்கள். So from that time, no, so many people will ask, there is so many confusion in this doctrine. இந்த உபதேசத்திலே சில குழப்பங்கள் இருக்கிறது. ஆகவே நிறைய பேர் என்னிடத்திலே அதை கேட்பார்கள். Because you should be very careful in this thing, because if you go in wrong way and you will fall in false preaching. இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஏனென்றால் நாம் தவறான உபதேசத்துக்குள் போனால் அது தவறான உபதேசமாய் மாறிவிடும் என்பதற்காக. So how can God be one yet he is three person? மூன்று நபராய் இருந்தும் எப்படி தேவன் ஒன்றாய் இருக்கிறார் என்பது ஒரு கேள்வி வரும். So the Trinity is a presence to experience, not just learning. We should experience this three God in our life, not three God, three forms of God. இந்த திருத்துவம் என்பது நாம் படிக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல, அதை படித்தால் அது அல்ல, ஆனால் அதை நாம் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த தேவன் மூன்று தேவன் அல்ல, மூன்று விதமாக இருக்கிற ஒரே தேவனை நாம் அனுபவித்து தான் பார்க்க வேண்டும். And please don't take it this as a teaching, but take it as a what to say, experience. Whatever I say, please feel it, and that will be useful for you. இந்த காரியத்தை ஒரு போதனையாக, ஒரு டீச்சிங்காக நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். இந்த காரியத்தை நீங்கள் கேட்கும் போதே அதை அனுபவியுங்கள், அதை உணர்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருங்கள். So for example, I want to say, think about yourself. You have body, soul and a spirit inside. நீங்க உங்களை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். நம்முடைய சரீரத்திலே ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்று நம்முடைய சரீரத்திலே இருக்கிறது. So people see your body. உங்கள் சரீரத்தை ஜனங்கள் பார்க்கிறார்கள். Soul, your emotions, your mind, you can feel and you can think. That soul. உங்கள் ஆத்மாவை நீங்கள் உணர முடியும். No. Soul, that is your emotions, your mind, whatever you're thinking. நீங்க எதை யோசிக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்க ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. The spirit is connected with God always, because God gave that spirit to us. ஆவி தேவனோடு கூட உறவில் இருக்கும், ஏனென்றால் அந்த ஆவியை தேவன் தான் ஊதினார். Amen. So likewise, we are three, but we are one person. We are three form in one person. நாம் ஒரு நபர்கள் தான், ஆனால் மூன்று வடிவத்தில் நமக்குள்ளே இருக்கிறது. Because when we see in Genesis, God made us in his image. ஆண்டவர் ஆதியாகமத்தில் நீங்க வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அவருடைய சாயலின்படியே நம்மை படைக்கும் போது, so how it is like God the Father, God the Son Jesus and God the Holy Spirit, three of them were there. பிதாவாகிய தேவன், தேவகுமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூன்றுமே ஒன்றாக இருந்தது நம்மை படைப்பதற்கு முன்பதாக. So connect with our body, you can easily understand, like our body is a father. நம்முடைய சரீரம் பிதாவாக இருக்கிறது. Sorry. Our body is a son, Jesus, who reveals himself as a flesh. மாம்சமாக வெளிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை போல நம்முடைய சரீரம் எதை பிரதிபலித்து காண்பிக்கிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறது. Our spirit is a father that we cannot see, it invisible. நம்முடைய ஆவியை நாம் பார்க்க முடியாது, பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி அது இன்விசிபிளா இருக்கிறதுனால அதை பிதாவுக்கு நாம் ஒப்பிடலாம். And a soul, inner, the emotions, the feelings that we have is the Holy Spirit. நம்முடைய ஆவிக்குள்ளே இருக்குது பாருங்க, நம்ம ஆத்மாக்குள்ள நம்ம உணர முடியுதுல்ல, நம்ம மைண்ட்ல, நம்ம எண்ணத்துல அதெல்லாம் உணர முடியுது பாருங்க. அந்த உணர்வை நான் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பிடலாம். So not three gods, but one God in three person.
மூன்று தெய்வம் அல்ல, ஒரே தெய்வம் மூன்று வடிவங்களில் நமக்குள் இருக்கிறார். So in Matthew chapter 28 verse 19 we read, "Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost." மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது, ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So one name in three person. ஒரு நாமத்தில் மூன்று நபர்கள். In 2 Corinthians 13:14 again we can read, after the service ends everyone will say this, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all." Amen. ஆராதனை முடியும் போது ஒவ்வொருவரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் கூறுவார்கள். 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக என்று சொல்லியிருக்கிறது. So today we gonna experience this three forms in our lives. இந்த காலை வேளையிலே அவருடைய மூன்று வடிவத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். So some of you came tired, came with pain, broken in your heart, but please experience this God in your life and you will see it. நீங்க உங்க வாழ்க்கையிலே நொறுங்கி உடைந்து வேதனையோடு வலிகளோடு நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த திருத்துவ தேவனை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்கும் போது நீங்கள் அதை கண்கூட பார்ப்பீர்கள். So the Father is looking after you, he sees you from heaven. பரலோகத்திலிருந்து பரலோக பிதா நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus is reaching to you. He reached out where we are in dirt or in sin, wherever we are, he reached out and he is praying for us to the Father. நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம், பாவத்தில் இருக்கிறோமா சேற்றில் இருக்கிறோமா என்பதை இயேசு கிறிஸ்து அறிந்து நமக்காக பிதாவினிடம் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். The Holy Spirit is moving in this place that we can feel when the presence of God, when we sing and when we pray, we can feel that presence. That is the Holy Spirit that moving around us. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலை என்ன? அவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். நாம் அவரை துதிக்கும்போது, அவரை பாடும்போது அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே நம்மை நிரப்புகிறவராய் அவர் இருக்கிறார். So I want to tell about the Father who never stopped loving you. The first point. முதலாவது குறிப்பு, பிதா ஒருபோதும் நம்மை நேசிப்பதை நிறுத்துவதில்லை. So in John chapter 3 verse 16 you can see that for God so loved the world that he gave his only begotten son, and whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு வசனமா இருக்கிறது. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. You can see the Father's love in this verse. இந்த வசனத்தில் பிதாவினுடைய அன்பை நீங்கள் பார்க்க முடியும். So before you were born, நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே, before you made mistakes, நீங்கள் தவறு செய்வதற்கு முன்பதாகவே, before anyone rejected you, யாராவது உங்களை நிராகரிக்கிறதற்கு முன்பதாகவே, the Father already loved you. பிதா உங்களை முன்பதாகவே நேசிக்கிறார். And when we see in that creation, சிருஷ்டிப்பை நாம் பார்க்கும்போது, in the beginning God created the heaven and the earth. ஆரம்பத்தில் ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியிலும் சிருஷ்டித்தார். So the God the Father made the first step, the main source. When we read in 1 Genesis, ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் முதலாவது உண்டாக்குகிறார். So the word God means in Hebrew it is Elohim. The word God, தேவன் அல்லது கர்த்தர், அந்த வார்த்தைக்கு எபிரேய மொழியிலே எலோயிம் என்று அர்த்தம். So yet used with a singular action which shows a unity. அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒருமையை குறித்தாலும் அதிலே ஒரு யுனைட்டி இருக்கிறது. As we see that Elohim is a plural form, that is God means Elohim, three of all together, it's one God, like that. தேவன் என்றால் எலோயிம் என்று எபிரேய மொழியிலே சொல்லப்படுகிறது. அந்த எலோயிம் என்ற அர்த்தத்திற்கு
அது சிங்குலர் கிடையாது, அது ப்ளூரல். அப்படி என்றால் பன்மையை குறிக்கிறது. பன்மை என்றால் பல காரியம் அடங்கியது தான் பன்மை, ஒருமை அல்ல, பன்மையை குறிக்கிறது. ஆகவே அதுவும் ஒரு திருத்துவத்துக்குள் வருகிறது என்று நான் சொல்லுகிறேன். So the creation did not begin randomly, it began from the heart of the Father. அது ஏதோ சிருஷ்டிப்பு என்பது அப்படியே ஏதோ இருந்தது போல அப்படியே உண்டாகினது என்று அல்ல, அது பிதாவினுடைய இருதயத்திலிருந்து உண்டானது. So just imagine the engineering who built the house. He have the architect, we say architect, right? The designs that they made, that tells us like அதுதான் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு பில்டிங்கை, ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு பில்டிங்கை கட்டும்போது ஆர்கிடெக்டுடைய வேலை என்னன்னா அந்த பில்டிங்கை அழகுபடுத்துவது. அதுதான் தகப்பனுடைய உள்ளமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். And the builder is the son Jesus who executes the plan of the Father. அந்த பில்டிங்கை கட்டுறாரு பாருங்க, அவர் என்னன்னா இயேசுவுக்கு நான் அதை ஒப்பிடுகிறேன். அவர் தான் அந்த பிதாவினுடைய, அதாவது அந்த ஆர்கிடெக்ட் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிளானை செவ்வனே கட்டி முடிக்கிறது அந்த பில்டர் தான். அவரை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிடுகிறேன். And the interior, the finishing work, all we see, it's very beautiful. I tell it as the Holy Spirit that brings life and beauty. உள்ள நடக்கிற அந்த உள் வேலைகள்லாம் இருக்கு பாருங்க, ஒரு பில்டிங்குள்ள, ஒரு கட்டடத்துக்குள்ள உள்ள அழகுபடுத்துவதை நான் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நான் ஒப்பிட விரும்புகிறேன். So one house with one purpose. ஒரு வீடு ஒரே நோக்கத்தோடு கட்டப்படுகிறது. So likewise the God first initiated to create us. அதே போலதான் ஆண்டவர் முதலாவது நம்மை உண்டாக்க அவர் ஒரு ஆரம்பித்தார். So in Genesis chapter 1 verse 26 it says, and God said, let us make. So let us, please see, let us make man in our own image, after our likeness. 1:26 வசனத்திலே நீங்க வாசிக்கும்போது, நமது சாயலாக நமது ரூபத்தின்படி மனுஷனை உண்டாக்குவோம் என்று சொல்லுகிறார். நமது என்று சொல்லுகிறார். So us means someone is there, like only Father is not there, or only Holy Spirit is not there, only Jesus is not there. Three of the form are there as a God. அங்கே பாருங்க, நீங்க நான் என்று அதிலே சொல்லவில்லை, நமது என்று சொல்லுகிறார். நமது என்றால் அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவரும் இருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார். இவர்கள் மூவரும் ஒருவராய் இருந்து நம்மை உண்டாக்க வேண்டும், நமது சாயலின்படி நாம் மனுஷர்களை உண்டாக்குவோம் என்று சொல்லுகிறார். For example, when a small kid get lost in a crowd and she is crying and she only knows to cry, scare, and she is alone in one situation. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாருங்க, ஒரு கூட்டத்துல ஒரு குட்டி புள்ள தொலைஞ்சு போயிட்டா அப்படின்னா அந்த குட்டி புள்ளைக்கு தெரிஞ்சது என்ன? அவளுக்கு அழ தெரியும், அவளுக்கு கத்த தெரியும், வேற ஒன்றும் தெரியாது. And what will father do in that situation? அந்த சூழ்நிலையில அப்பா என்ன செய்வாரு? So he will run and he will go search of him, shouting his child's name, and he will search of him. அந்த தகப்பன் என்ன செய்வாரு? அவர் ஓடுவாரு, தான் பிள்ளை எங்க தொலைஞ்சது என்று சொல்லி அந்த பிள்ளையினுடைய பெயரை சொல்லி அவர் அழைப்பார். He won't get angry or he won't go away, let her go like that. அவர் கோவப்பட்டுட்டு அவன் போனா பிள்ளை தானே போனா போயிட்டு போகுது அப்படின்னு விட்டுட்டு போக மாட்டாரு. As we see in New Testament prodigal son, when the son came, he ran and he hugged him. அங்கே கெட்ட குமாரனுடைய காரியத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவருடைய மகன் வந்த பிறகு அவன் ஓடி போய் அந்த மகனை கட்டி தழுவி கொண்டார் என்று வாசிக்கிறோம். So in our family we know, so people will ask after we fall into trouble, they will tell, நான் அப்பவே சொன்னல, நான் சொன்னது கேட்டியா, நான் சொன்ன மாதிரி நடந்ததா? The first thing they will say that. இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் இந்த பாதிப்புக்குள்ளே போகும்போது அவர்கள் எங்கள் இடத்துல வந்து சொல்கிற ஒரே காரியம், நான் அப்பவே சொன்னேனே நீங்கள் கேட்டிருக்கலாமே என்று சொல்லுவார்கள். So people will tell like that, but God, he won't ask anything. He just went and hugged him and he brought into the house. He gave him a good clothes, the ring and the footwears. ஆண்டவர் பாருங்க எப்பவுமே அப்படி தள்ளிட மாட்டேன், நான் அப்பவே சொன்னேனே
அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இப்போ இந்த கெட்ட குமாரன் கதையில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவனை அப்படி தள்ளி விடலை. அவனை அழைக்கிறார், அவனுக்கு நல்ல வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார், மோதிரத்தை கொடுக்கிறார், நல்ல காலணிகளை கொடுக்கிறார், அவனை நல்லதாய் வைக்கிறார். So sometimes you also think that God is angry with me because what I did in my life. நான் என் வாழ்க்கையில் நான் எதை செஞ்சனோ இதனால கர்த்தர் என் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறாருன்னு சில நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறது. But God's love is so amazing that you cannot even tell it in words or express His love. அவருடைய அன்பை வார்த்தையினாலே அதை வெளிப்படுத்தி நம்மால் காண்பிக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட அன்பை நம்மேல் வைத்திருக்கிறார். When we also run, not running towards God, we run far from God, but He is running towards us. ஆண்டவரை விட்டு நாம் தூரமாய் ஓடினாலும் ஆண்டவர் நம் அருகே ஓடி அவர் வருகிறார். So in Isaiah chapter 49 verse 16 it says, I have engraved you on my palms of my hands. ஏசாயா 49:16 சொல்லப்பட்டிருக்கும், இதோ என்னுடைய உள்ளங்கைகளிலே உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So close your eyes and just think of Father's love that for you. கண்களை மூடி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, பிதாவினுடைய அன்பு நமக்காக எப்படி இருக்கிறது. So here the Father's calling your name. ஆண்டவர் உங்கள் பெயரை சொல்லி அழைக்கிறார். Not your sin, not your past, and not your name. Your name He is calling you. அவர் உங்கள் கடந்த காலத்தை குறித்து அவர் உங்களை அதை வைத்து உங்களை அழைக்கவில்லை, உங்கள் பாவத்தை வைத்து அவர் உங்களை அழைக்கவில்லை, உங்களை பெயர் சொல்லி அவர் அழைக்கிறார். So He sent the Jesus for us. அவர் இயேசுவை நமக்காக அனுப்பி தந்தார். So second part is Jesus the God who came down for you. இரண்டாவது காரியம், இயேசு நமக்காக பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தது. In John chapter 1 verse 14 it says, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory has the only begotten of the Father, full of grace and truth. யோவான் 1:14 வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது, அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார், அவருடைய மகிமையை கண்டோம், அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது என்று சொல்லியிருக்கிறது. God did not stay away. ஆண்டவர் தூரமாக அவர் இருந்து கொள்ளவில்லை. He came down as Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை ஆக வடிவெடுத்து அவர் நம்மை தேடி வந்தார். Because God cannot see the sin, so he sent the son Jesus, and He bore all the sins of the world. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் பாவமறியாமல் இருந்ததினாலே, பாவம் எதுவும் அவரிடத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாததினாலே அவர் அவரை அனுப்பி தந்தார். Some people ask, in Old Testament Jesus was not there. சிலர் கேட்பாங்க, பழைய ஏற்பாட்டுக்கு இயேசுவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்பாங்க. But in Genesis chapter 1 verse 3 it says, and God said, let there be light. The word is Jesus. அங்க பாருங்க, ஆதியாகமம் 1:3 வசனத்துல நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது, வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்று சொன்னாங்க பாருங்க, அந்த வெளிச்சம் இயேசு கிறிஸ்து தான். Amen. Amen. So the word was there, the Holy Spirit was there, God was there, and the Jesus also was there. ஆகவே அங்கே வார்த்தை இருந்தது, இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார், அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவரும் இருந்தார். How I'm saying the word is Jesus, in John chapter 1 verse 1 it says, in the beginning was the word. யோவான் 1:1 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அது தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லி இருக்கிறது. So that word is there in Genesis and also in the New Testament. அந்த வார்த்தை ஆதியாகமத்திலும் இருக்கிறது, புதிய ஏற்பாட்டில் முதல் வசனத்திலும் இருக்கிறது. So in John chapter 1 verse 3 again it says, through Him all things were made. அவர் மூலமாக சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று என்று முதல் வசனத்தில் இல்லை, யோவான் முதல் வசனத்திலே இருக்கிறது. So put it, வசனத்திலே. So when we see, when I am telling Father, we finish the Father part, then again we read again we are going as what Jesus is doing. Don't see in separate way, but put it together and you have a clear vision. பிதா என்ன செய்தார்,
இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்று தனித்தனியாக பார்க்க வேண்டாம், அது எல்லாவற்றையும் நாம் ஒப்பிட்டு சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டும். So at creation, Father planned it first. முதலாவது ஆதியிலே ஆண்டவர் திட்டமிட்டார், பிதா The திட்டமிட்டார். Son word that spoke it and it all created. குமாரனுடைய வார்த்தை பேசப்பட்டது, அதன் மூலமாக எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. The Spirit, what Spirit does is forming all together as new. இந்த ஆவி பரிசுத்த ஆவி என்ன செய்கிறது என்றால் அது எல்லாவற்றையும் ஒரு நிலையாக ஒழுங்கின்மையாக அது உருவாக்கினது. So when God spoke, that word is Jesus. பிதா பேசின வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து. So when God said let there be light, that word carried power and it created. வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று பிதா சொன்ன உடனே அந்த வார்த்தை வல்லமையாக அங்கே வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினது. So till now we always talk about this Jesus because the name above all names God gave him. எப்பொழுதுமே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பேசுவதுண்டு. எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை இயேசுவுக்கு அவர் தந்தருளி என்று நாம் பேசுவோம். So till now we sing Jesus, we pray in Jesus name because that powerful word that it will create something. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிப்போம், இயேசுவின் நாமத்தை பாடுவோம், இயேசுவை குறித்தே பாடுவோம். ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாமத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In Old Testament again I want to say like Jesus is there because in Isaiah chapter 9 verse 6 it says, for unto us a child is born and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வசனத்தில் அங்கேயும் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறார். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். So this child name is Jesus and he called Mighty God. இந்த குமாரனுடைய பெயர் இயேசு கிறிஸ்து, நித்திய பிதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So this shows Jesus is not just a man, he is a God. இயேசு ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல, அவர் தேவன். He became a baby and become a God also. அவர் ஒரு குழந்தையாக பிறந்து அவர் தெய்வமாக மாறினார். So in Micah 5:2 it says, out of you will come from me one who will be ruler, whose origin or form of old from the ancient times. மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும்போது, நீ யூதேயாவிலுள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாய் இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார், அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது என்று சொல்லியிருக்கிறது. So this verses all shows that the prophecy that Jesus will born in New Testament. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பார் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Jesus is born in that time but exists from eternity. ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல தான் பிறந்தாரு, ஆனா அவர் நித்தியமா ஏற்கனவே இருக்கிறார். So in John chapter 1 verse 14 it says the word became flesh as Jesus. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும்போது, வார்த்தை மாம்சமாகி என்று இயேசு கிறிஸ்துவாக மாம்சமாக ஆனது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And again in Matthew chapter 3 verse 16 verse 17 it says, and Jesus when he was baptized went to the straight way out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son in whom I well pleased. மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் 17ஆம் வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது, இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது, தேவ ஆவி புறாவை போல் இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார், அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரிலும் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. At Jesus baptism, Jesus son in water, he is in water, he baptized. இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது அவர் தண்ணியிலே இருந்தார். The Holy Spirit descend on him like a dove. பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல் அவர் மீது இறங்கி வந்தார். And the Father from heaven, he is speaking his word.
பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா வார்த்தையை பேசுகிறார். In that time we can see all three present at the same time. அந்த நேரத்திலே மூவரும் ஒரே நேரத்திலே அவங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறத நாம் பார்க்க So முடியும். heaven opened, the Father spoke, the Spirit descended, and the Son stood. This is the Trinity that we can see in New Testament also. இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது புறாவை போல் இறங்கி வருகிற பரிசுத்த ஆவியானவரும் வானம் திறக்கப்பட்டு பிதாவினுடைய சத்தம் அங்கே கேட்கிற இந்த மூன்றுமே ஒன்றாக இருக்கிறது. So in John chapter 10 verse 30 it says, I am and Father are one. அங்கே யோவான் 10:30 அதிகாரத்தை 30 வசனத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார். So we can see the unity that wherever Jesus is there, he will tell about God, God's kingdom and the Holy Spirit. When God is there, he will tell the word about Jesus. This all come together. இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும்போது அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லுவார், அவர் பிதாவை குறித்து சொல்லுவார். பிதா இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லுவார். இது மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இருக்கிறது. In Matthew chapter 28 verse 19 it says, Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Not in one name, he is telling all the names, the Father, the Son and the Holy Ghost. ஒரு பேரை மாத்திரம் அங்கே சொல்லவில்லை. மத்தேயு 28 அதிகாரம் 19 வசனத்தில் எடுத்து நீங்கள் வாசித்தால், நீங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி இந்த மூன்று பெயர்களையும் வைத்து ஞானஸ்தானம் கொடுக்க சொல்லுகிறார். So in Jesus hidden in the New Testament and revealed in the hidden in the Old Testament and revealed in the New Testament. இயேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டிலே மறைக்கப்பட்டவராய் இருந்தார், ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் வெளிப்பட்டவராய் இருந்தார். So Jesus is what to say, people saw him as a flesh. ஜனங்கள் அவர்களை மாம்சமாக பார்த்தார்கள். But from the beginning he also was God. ஆனால் ஆரம்பத்திலே அவர் தேவனாய் இருந்தார். So imagine if you fell into a deep pit that no one can, எடுக்க முடியல. Yes. ஏதாவது நீங்க புதக்குழியில விழுந்துட்டீங்கன்னா அந்த புதக்குழியில இருந்து யாருமே உங்களை தூக்க முடியாம இருக்கிற சூழ்நிலை யோசிங்க. So some people will give you advice like how to climb. எப்படி அந்த புதக்குழியில இருந்து அந்த சேற்றில இருந்து வெளியே வரணும்னு சில பேர் வெளியில இருந்து அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க. Some people will criticize you that what you did sin, so you are here. You did that mistake, so you are here. சில பேர் பாருங்க வெளியே இருந்துட்டு நீ செஞ்ச பாவத்துக்கு இதெல்லாம் உனக்கு வேணும், நீ செஞ்சதுனால தான் உள்ள இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Some people will walk away, they won't even see us. சில பேர் பாருங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, நீ என்னையா உளுந்து கடை அப்படின்னு போயிடுவாங்க. But one man, he jumps into that well and he gets dirt, he risks his life and lifts you up. ஆனா ஒரு மனுஷன் அந்த பாதாளத்துக்குள்ள அந்த என்ன சொன்ன புதக்குழிக்குள்ள விழுந்து அந்த மனுஷன் அவங்கள காப்பாற்றி தூக்கிட்டு வருவார் பாருங்க. So that is Jesus. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. So in Romans chapter 5 verse 8 we see, but God commanded his love towards us in that while we are yet sinner, Christ died for us. ரோமர் 5 அதிகாரம் 8 வசனம் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த வசனம். நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். When Jesus hung on the cross, nail in his hand, blood flowing, people were mocking, but do you know that he saw you in that place? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கும்போது அவர் இரத்தம் வடிந்தவராய் இருந்தால், ஆனால் ஜனங்கள் அவர்களை கிண்டல் கேலி செய்த போதும் அவர் உங்களை நினைத்து பார்த்தார். He did for me and he did for you. அவர் உங்களுக்காக அதை செய்தார். Some of you think I am not worthy, I am a sinner, I'm useless, all these things. சில நேரத்திலே நான் பாவி, நான் தகுதியே இல்லை, நான் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நாம் நினைப்பது உண்டு. But if you were the only person on earth, definitely he would died for you. ஆனால் இந்த பூமியிலே நீங்கள் ஒரு மனுஷியா இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், அப்படிதானே சொல்ல வரீங்க? இந்த உலகத்திலே நான் மட்டும்தான் இருந்தேன்னு வச்சுக்கலாம், யாருமே இல்லை, நான் பாவி, ஆனா ஏசப்பா எனக்காக மரிச்சிருப்பார். நான் ஒருத்தரா இருந்தாலும் சொல்றேன். ஓகே, இண்டிவிஜுவல். thank you. So that much love Jesus showed us through the Father. அப்படிப்பட்ட அன்பை பிதாவின் மூலமாக நமக்கு இயேசு காண்பித்தார். So third is Holy Spirit.
மூன்றாவது பரிசுத்த ஆவியானவர். that God is always with us. அந்த பரிசுத்த ஆகிய தேவன் நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறார். He want to dwell with us. He want to have a personal connection with us. So God Jesus, after he left, Jesus is sending his Holy Spirit. ஆவியானவர் நம்மோடு கூட அவர் நெருங்கிய தொடர்புடையவராய் இருக்க விரும்பினதினாலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரமேறி சென்ற பிறகு பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனை நமக்கு அவர் அனுப்புகிறார். Just imagine, Father is so far, Jesus came down and Holy Spirit is living with me. இப்போ பிதா ரொம்ப தூரமா இருக்கிறார், இயேசு ரொம்ப பக்கத்துல வந்தார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே அவர் விட்டு செல்லுகிறார். So this much experience we are every day we should experience that thing. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த காரியத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும். So in John chapter 14 verse 26 it says, but the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. யோவான் 14:26 எடுத்து வாசிக்கும் போது, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So he sent the Holy Spirit for us. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்காக அவர் அனுப்பி தந்தார். So the Holy Spirit is always, he likes to move, the mover. In Genesis chapter 1 verse 2 we can read, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. அங்கே ஆதியாகமம் 1:2 நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது, பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது, ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது, தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். That in English, hovering is like a bird covering its nest. ஒரு கூட்டை எப்படி ஒரு பறவை மூடிக்கொள்ளுமோ அதன் போல என்று சொல்லியிருக்கிறது. So it brings life, order and the movement. அது வாழ்க்கை ஜீவனை உண்டு பண்ணுகிறது, அது ஒரு மூமெண்டை உண்டு பண்ணுகிறது. So what it means is the Spirit was active in the place where the Spirit of God is there. இந்த ஆவி எப்பொழுதுமே விழித்திருக்கும், ஆவியானவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே. So here also we can see the Holy Spirit is present in the New Testament, in creation. சிருஷ்டிப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார் என்பதற்கு இது ஆதாரமா இருக்கிறது. So before anything had formed, the Spirit of God was there already moving in that place. எல்லாம் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே ஆவியானவர் அங்கே அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். Even this Jesus and Holy Spirit is in Old Testament we can't see it like names by names. பெயராக பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் அது ஒரு மறைக்கப்பட்டதாக அங்கே சொல்லியும் சொல்லாம இருப்பாங்க. அதுதான் நான் சொல்லணும். In Job 33 verse 4 in Old Testament, the Spirit of God has made me, the breath of the Almighty gives me life. யோபு 33:4 யோபு சொல்றார் பாருங்க, தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார், சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எனக்கு உயிர் கொடுத்தது என்று சொல்லுகிறார். So the Spirit is a creator and life giver. இந்த ஆவியானவர் ஒரு சிருஷ்டிகரும் வாழ்க்கை தருகிறவருமாய் இருக்கிறார். In Psalms chapter 104 verse 30 it says, when you send your spirit they are created. 104:30 நீங்கள் வாசிக்கும் போது, நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர், நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும், நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So the creation happens through the Spirit, is a divine role plays in that creation. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பங்கு உருவாக்கும் போது, சிருஷ்டிக்கும் போது அது மிகப்பெரிய பங்காய் இருந்தது. In Isaiah when we read in Old Testament 11:12, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. ஏசாயா 11:2 எடுத்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அங்கே சொல்லியிருக்கு பாருங்க, ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும்
ஆலோசனை பலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So the Spirit is distant yet from God shows Trinity relationship in here. ஆவி தூரமா இருந்தாலும் தேவன் அங்கே இருக்கிறதுனால இந்த திருத்துவம் மூன்றும் ஒன்றாய் இருக்கிறதை And காண்பிக்கிறது. again when we read in Isaiah 63:10, but they rebelled and vexed the Holy Spirit before he was turned to be their enemy and he fought against them. ஆதியாகமம் 63 அதிகாரம் 10 வசனத்தை எடுத்து ஏசாயா 63 அதிகாரம் 10 வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அவர்களோ கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. The Spirit has emotions and he is a person, not a force. இந்த ஆவி என்பது அது ஒரு உணர்வு, அது ஒரு நபர் அல்ல, அது ஒரு படை அல்ல. So before, as I said, like our spirit got emotions, our feelings, all these things. The Holy Spirit is connecting with that emotions. நம்முடைய உணர்வுகளோடு நம்முடைய ஆவியிலே உணர்வுகள் உண்டு. அந்த உணர்வோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் தொடர்புடையவராக இருக்கிறார். So in Psalms chapter 51 verse 11 it says, David says, he's telling, do not take your Holy Spirit from me. 51 சங்கீதம் 11 வசனத்துல பாருங்க, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. So it is like a God, he wants always his presence, the Holy Spirit presence to stay with him. அவனோடு கூட தாவீதோடு கூட இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் போல அவனோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். In New Testament we see in Acts chapter 5 verse 3 to 4, it is a long passage. You know that Peter, Ananias and Sapphira, they came and lied to the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் வந்து அவர்கள் பொய் சொன்னார்கள் என்று நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அப்போஸ்தலர் 5 அதிகாரம் 4 வசனம் 5 வசனம் ஆகிய காரியங்களை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது அங்கே அனனியா சப்பரியா அவர்களை குறித்து சிப்போராலை குறித்து அங்கே சொல்லி இருக்கிறது. Because they lied and they died in that spot. அவர்கள் பொய் சொல்லி அந்த இடத்திலே மரித்து போனார்கள். Because the Holy Spirit so powerful, he is God, that you cannot lie to him. ஏனென்றால் அவர் மிக பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர்கிட்ட பொய் சொல்லலாம் முடியாது. Amen. From John chapter 16 verse 13 it says, when he, the Spirit of truth comes, he will guide you. யோவான் 16 அதிகாரம் 13 வசனத்திலே சொல்லி இருக்குது பாருங்க, சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. So this Holy Spirit, what the Holy Spirit works in our life is, it will teach us, it will make us understand where we cannot understand some things. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலை என்ன? நாம் சில நேரங்களிலே நாம் சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத நேரத்தில் அவர் புரிய வைக்கிறவராய் இருக்கிறார். And it also it is very powerful that when we see in Romans chapter 8 verse 11, the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. ரோமர் 8 அதிகாரம் 11 வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது, இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறது. So just imagine, we never think these kind of words that very powerful in our lives, inside us. நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் இருக்கிற இந்த வார்த்தைகள் மிகவும் வல்லமையுள்ளதா இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளவில்லை. And this spirit has a resurrection power that living in us now. When you receive Holy Spirit, he is there. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை வைத்திருக்கிற இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். So he is speaking to us, he is guiding, he is like friend to us, leading in a correct path. சரியான பாதையில் வழிகாட்ட இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் இருந்து நமக்கு அவர் சொல்லி கொடுக்கிறார். So in the Old Testament the Spirit came upon people. In the New Testament also we see Spirit lives within the person. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தது என்று வாசிக்கிறோம். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். So when we see Samson,
it will come and it will go. The Holy Spirit, the power will come and it will go. சிம்சோனுடைய எடுத்து நாம் வாசித்து பார்த்தால் ஆவியானவர் பலமாய் அவர் மீது இறங்குவார், அப்புறம் போயிடுவார் அப்படின்னு நம்ம வாசிச்சிருக்கிறோம். But now it is living inside us. ஆனால் இப்பொழுது இந்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். Just imagine the electricity we can't even see. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம பார்க்கவே முடியாது பாருங்க, அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. But when it flows, the light will on, the fan will run, everything will go on place. ஆனால் அது ஆன் ஆகும்போது லைட்டு ஓடும், ஃபேன் ஓடும், லைட் எரியும், எல்லாம் அதது வேலையை அதது செய்யும் பாருங்க. That power comes alive to that room. அந்த பவர் வந்து அந்த ரூமுக்கே வெளிச்சத்தை கொடுத்துரும் பாருங்க. The Holy Spirit is like that, invisible but very powerful in life. பரிசுத்த ஆவியும் ரொம்ப அவர் இன்விசிபிளா இருப்பாரு, தெரியாத நபரா இருப்பாரு, ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது. So it's a wonderful thing that when we read this, it is like sometimes goosebumps comes, or it gives me power and strength to stand that someone is inside me is very powerful. எனக்குள்ள இருக்கிறவர் மிகவும் வல்லமை உள்ளவர் என்று நான் சொல்லும்போதே பாருங்க நமக்கு புல்லரிக்கும் பாருங்க. So I'm glad that he is for us and within us. அவர் நமக்காக நமக்குள் இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Some of you feel as Holy Spirit is there, some of you feel lonely, empty, like they will think that no one can understand me in my situation. என்னுடைய சூழ்நிலையிலே எனக்கு புரிந்து கொள்ள ஒருவருமே இல்லை என்று சொல்லி சில பேர் சொல்லுவதுண்டு, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டே இருக்கிறார். So he is telling, I'm here and I will never leave you. நான் உனக்காக இருக்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். And this verse I really like is Romans chapter 8 verse 26. It says the Spirit helps us in our weakness. அங்க பாருங்க, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறாராம். And he is also praying for us. அவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார். So he's now the Holy Spirit, it's a generation with Holy Spirit, so many in places where they're receiving Holy Spirit, then they're doing ministry for God by this touch, the Holy Spirit's touch. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடுதல் மூலமாக இப்பொழுது வருகிற இந்த சந்ததிகளிலே அவர்கள் ஆவியானவருடைய அந்த தொடுதலை உணர்ந்து ஊழியத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஊழியம் செய்கிறார்கள். So as we see as a disciple 110 மேலறை they were in upper room, they were waiting for the Holy Spirit, and after receiving their character, their everything changed. They went out and preached the gospel. மேலறையிலே 120 பேர் கூடின போது அங்கே ஜெபித்த போது அவர்களுடைய குணாதிசயம் மாறிவிட்டது, அவர்களுடைய எல்லாம் மாறி ஊழியத்துக்காக தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஊழியம் செய்ய போனார்கள். So this Holy Spirit is touching life, healing wounds and breaking the chains. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சங்கிலிகளை முறிக்கிறவராய் இருக்கிறார், அவர் காயங்களை குணமாக்குகிறவராய் இருக்கிறார், இருதயங்களை தொடுகிறவராய் இருக்கிறார். And fourth is this Trinity is working for your restoration. இந்த திருத்துவம் நம்முடைய விடுவிப்புக்காக அது வேலை செய்கிறது. As I used to say, you are not fighting alone. People are there, like God is there for you. These three forms are there for you. இந்த மூன்று வடிவமான இந்த ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார், நாம் தனியாக நாம் போராடவில்லை. So in heaven, so in your life, heaven is involved in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில பரலோகத்தினுடைய ஊடுருவல் இருக்கிறது. The Father planned your destiny, where you will go, what you will have, the plans and the purpose of your life. பிதா உங்க வாழ்க்கையினுடைய எல்லா திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் அறிந்து அவர் செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார். And Jesus paid already for you the price that you will go. நீங்கள் கடந்து போகிற வாழ்க்கைக்காக ஏற்கனவே இயேசு உங்களுக்காக மரித்திருக்கிறார். And the Spirit is guiding each step, and every day he is giving the plans, the schedule and everything. பரிசுத்த ஆவியானவர் தினந்தோறும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உங்களுக்கு திட்டமிட்டு அந்த திட்டத்தை உங்களுக்கு தருகிறார். So the plan is that the rescue mission, I can tell in this way, a rescue mission
for our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு விடுவிக்கிற ஒரு மிஷின் என்று That, சொல்லலாம். as I said before, one plans the rescue, one jumps into the danger, and one pulls the person to the safety. நான் சொன்னேன் பாருங்க, அந்த புதக்குழிக்குள்ள உள்ற அந்த கதையை சொன்னேன் பாருங்க, அந்த இதுக்குள்ள குதித்து காப்பாற்றுகிற இது போல ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன். So one mission and one goal and one life saved. என்னம்மா? For God, for heaven is a one mission, one goal and one life saved. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிதா பரலோகத்தில் இருக்கிற ஒரே நோக்கம் என்னன்னா, ஒரே மிஷன் தான், ஒரே தேவன் தான், ஒரே வாழ்க்கை தான். That life is yours. He is going to save your life from all these things. அந்த வாழ்க்கை உங்களுடையது. அந்த வாழ்க்கை உங்களிடத்தில் இருந்து ஆண்டவர் அவர் அதை காப்பாற்ற விரும்புகிறார். And lastly, I want to say God wants a relationship, not the religion. ஆண்டவர் உறவை எதிர்பார்க்கிறார், ரிலிஜியனை அல்ல, மதத்தை அல்ல. The Trinity shows us something very powerful, that God is relational. இந்த திருத்துவம் வல்லமையாக ஒன்றை சொல்லுகிறது, தேவன் உறவுக்குள்ளாக இருக்கிறார். So not rules, not some rituals what we are doing every time, the tradition. He needs a relationship. அது ஒரு சடங்காச்சாரமாய் செய்கிற காரியங்களாய் அல்ல, அவர் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல, நம்முடைய உறவை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். As the father son, like that, the அப்பா relation. பிதா உறவு, அந்த அப்பா மகன் உறவை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். Sometimes you can make him as a friend. சில நேரத்திலே அவரை நாம் நண்பராக வைத்துக் கொள்ளலாம். Sometimes you can make him as a teacher. சில நேரங்களிலே அவரை நம் ஆசிரியராக எடுத்துக்கொள்ளலாம். Sometimes a shepherd. சில நேரங்களிலே மேய்ப்பராக So எடுத்துக்கொள்ளலாம். this is the relationship that when we need in that situation, we can take God as like that. சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தவாறு இந்த தேவனை நம்முடைய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். In Revelation chapter 3 verse 20, it says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him, and he will be with me." வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கு பாருங்க, இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன், ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான் என்று சொல்லியிருக்கு. So it is not a forceful thing, but the thing is he is standing at the door and knocking. அது ஒரு கட்டாயமான ஒரு காரியம் அல்ல, அவர் உங்கள் வாசற்படியில் நின்று அவர் கதவை தட்டுகிறார். Only you open the door, he will come inside and dwell with you, or otherwise he will keeps on knocking. கதவை தட்டும்போது நீங்க திறந்தாதான் அவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுவாரே ஒழிய அவர் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாரு, அவர் கதவை தட்டிட்டு தான் இருப்பார். It is your choice that you leave him out or you get him inside. அவரை நீங்க வெளியே விடுறதும் உங்களுக்குள்ளே அவரை வரவழைக்கிறதும் அது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. Sometimes Jesus is with us, Holy Spirit is with us, but when we do sin, Jesus is not there anymore. He will go out. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள தான் இருக்கிறாரு, இயேசு கிறிஸ்துவும் நமக்குள்ள தான் இருக்கிறாரு. ஆனால் சில நேரத்தில் பாவம் செய்யும்போது அவர் நம்மை விட்டு தூரமாகிறார். And again he started to knock because of your guilt, because of your shame, because of your fear. You're not letting him inside sometimes. சில நேரங்களிலே நம்முடைய அவமானத்தினாலே, நம்முடைய குற்ற உணர்ச்சியினாலே நாம் இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்து அவர் கதவை தட்டுகிறார். ஆனால் நாம் அந்த கதவை நாம் திறப்பதற்கு அச்சப்பட்டு நாம் அதை திறக்க மாட்டோம். So let us all stand and tell to God that, Lord, I want to come back to you. ஆண்டவரே, நான் உம்மிடத்திலே நான் திரும்ப வர வேண்டும் என்று நாம் தேவனை பார்த்து எழுந்து நின்று சொல்லுவோம். I want to give my life to Jesus. என்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்காக நான் அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன். And I need healing, and I want to feel that empty inside me through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இல்லாத அந்த வெறுமையை நான் உணர்கிறதுனாலே அவர் எனக்குள் வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். So talk to God. It's your time that we all fall short. We all make sins, mistakes. It's okay, but God is there standing at the door, and tell to God that, Lord, come in. Jesus, come in. Holy Spirit, dwell within me.
நாம் பாவம் செய்கிறோம், நாம் தவறு செய்து விடுகிறோம், சில குறைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது தான். ஆனால் உங்களுடைய இருதயத்தின் வாசப்படியில் நின்று ஆண்டவர் தட்டுகிறார். ஆண்டவரே எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் என்று நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்வோம். So the Father is calling you, Jesus is waiting for you, and the Holy Spirit is want to touch your life and change your life totally. பிதா உங்களை அழைக்கிறார். பரிசுத்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ண அவர் விரும்புகிறார். So don't wait, it is already delay. It is we have no time, but ask today, Lord, I want now. Right now I need your movement, I need your touch, and I need you, Lord. இது ரொம்ப தாமதமாக இருக்கிறது. இப்பொழுதே ஒரு அர்ப்பணிப்போடு ஆண்டவரிடத்தில், ஆண்டவரே உம்முடைய தொடுதல் எனக்கு வேண்டும், ஆவியானவருடைய தொடுதல் எனக்கு வேண்டும், ஆண்டவரே உம்முடைய வாழ்க்கை நீர் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கர்த்தரிடத்தில் அர்ப்பணியுங்கள். Because the Father God has a plan for you in your life. ஏனென்றால் பிதாவாகிய தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். Your mother and father doesn't know the plan, but God knows everything what your life will go on. உங்கள் தகப்பனுக்கும் தாயும் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் அவர்கள் அறியாதிருப்பார்கள். ஆனால் பிதாவாகிய தேவனோ உங்கள் வாழ்க்கையின் திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். And Jesus wants you to continue in that path. He will be there for you. He paid the price for you. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு விலைக்கிரயமாக அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் உங்களுக்காக அவர் நிற்க அவர் விரும்புகிறார். He sacrificed you that you can move forward in your purpose. உங்களுடைய நோக்கத்திலே நீங்கள் முன்னேறி செல்வதற்காக அவர் தம்மை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். So Holy Spirit, he want to guide you, he want to teach you, he want to help you, he want to be he want to give strength in the weaker time. நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்ய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்க அவர் விரும்புகிறார். I just want to repeat after me, Father, I come to you, Lord. என்னோடு பின்தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்லும்படி நான் விரும்புகிறேன். பிதாவே என்னோடு என்னிடத்தில் வாரும். Thank you for loving me as a father love. தகப்பன் ஒரு பிள்ளையை நேசிக்கிறது போல எங்களை நேசித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus, I believe you died for me, you forgive my sins, and you washed all the sins in my life. ஆண்டவரே இயேசுவே, எனக்காக நீர் மரித்திருக்கிறீர், என்னுடைய பாவங்களுக்காக நீர் மரித்திருக்கிறீர், என்னுடைய பாவத்தை நீர் கழுவியிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். Holy Spirit, come into my life, fill me, change me, and lead me as your wish. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய விருப்பத்தின் போல என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும், உம்முடைய விருப்பத்தின் போல என்னுடைய வாழ்க்கையை நீர் சரி செய்யும் அப்பா. From now I belong to you and you belong to me, Lord. ஆண்டவரே, இன்றிலிருந்து இப்பொழுதிருந்து நான் உமக்குரியவனாகவும் நீர் எனக்குரியவராகவும் இருக்கிறேன். Amen. Amen. So you are not the same anymore, you are changed and your life changed. நீங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து அப்படியே இருக்க போகிறதில்லை, உங்க வாழ்க்கை மாறும். And he is with you forever. Amen. எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட அவர் இருக்கிறார். Amen. Thank you, Lord, for this beautiful the Trinity, the forms, 3 forms of you. We are listened to your word. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய வசனத்திலே திருத்துவமான 3 வடிவத்தையும் அந்த வார்த்தைகளையும் கேட்க கர்த்தர் எங்களுக்கு செய்த உதவிக்காக நன்றி. And we want to know you more and we want to experience it in our lives. ஆண்டவரே, உம்மை இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொண்டு நாங்கள் உம்மை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். Not about the theoretical, that practical life we want to experience you. ஆண்டவரே, எங்களுடைய அனுபவமான இந்த வாழ்க்கையிலே அதை அனுபவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Each one, Lord, I commit everyone in your mighty hands. ஆண்டவரே, இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கிறேன். Let them, each of them, receive your Holy Spirit and experience the powerful, the power that you have, Lord Jesus. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய வல்லமை இவர்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டுகிறோம். Amen. Amen. Thank you. Thank you. God bless you.